Hello, good morning everyone. Today we will continue with our next points. Okay, so now आज आपण applet बघणार आहोत, applet class. So before that I would like to discuss about the applet hierarchy. So that is how it's going to be work. Okay, so first of all there is java dot language dot object is there. Okay, after that component class is there. After this container, then panel, and last one is applet. So this is the hierarchy. This is the hierarchy for this is the hierarchy for our java. Okay, so this is the hierarchy for our java, for any java program. So now here this provide the class applet, that is in java.applet package, which contains the several methods. So here we have this java.applet package and the class name is applet. Okay, so now how to differ these two, that is packages are always starts with the small a letter or small letters, and class starts with the capital A, that is capital letters. Again same case here, this is the AWT package and these are classes under AWT, and last one is java.language.object. Okay, so here this is the hierarchical structure, okay, for any applet. Now all applet are the extension of java.applet.applet. ओके, जे काय आपण सगळे जावा प्रोग्राम्स बघणार आहोत ते सगळे आपले हायरार्ची असेल. ओके, आणि ॲपलेटचे आपलं जे काय लाईफ सायकल जे आहे त्यामध्ये ज्या फार 4 मेथड्स आहेत. फर्स्ट वन इज इनिट, स्टार्ट, स्टॉप, देन डिस्ट्रॉय. ऑल आर कवर अंडर द दिस applet only. Okay, now we see the next point. Now here second one is java.awt package. Okay, now we will discuss about the awt. The component class has one lifecycle method, that is the paint method. ओके, आता आपण बघत होतो की जसं ॲपलेटचे मेथड्स आहेत तसे AWTचे पण एक स्पेसिफिक मेथड आहे पेंट, आणि जी ग्राफिक्स क्लासच्या अंडर कवर होते. जी कशाच्या अंडर कवर होते? ग्राफिक्स क्लास. ओके, ग्राफिक्स क्लासच्या अंडर आपली पेंट मेथड ही कवर होते, आणि त्यासाठी बेस पॅकेज कोणता आहे तर AWT. सो पेंट इज यूज टू पेंट द ॲपलेट. म्हणजे आपलं पेंटवरती जर काही काम करत असेल तर आपण पेंट मेथड यूज करतो. प्रोव्हाइड्स ग्राफिक्स क्लास ऑब्जेक्ट दॅट कॅन बी यूज्ड फॉर ड्रॉइंग ओव्हल, रेक्टँगल, आर्क एक्सेट्रा. आपले वेगवेगळ्या ज्या फिगर्स आपल्याला ड्रॉ करायचे असतील तर आपण पेंट मेथड यूज करू शकतो. नेक्स्ट, आता असं आपल्याला दोन मेथड्स आहेत कोणतंही ॲपलेट रन करण्यासाठी. एक तर आपण वेब ब्राउझर यूज करू शकतो, किंवा आपल्याला दुसरा टूल आहे तो म्हणजे ॲपलेट व्ह्यूअर टूल. ओके, सो दिस इज द स्टँड अलोन कमांड लाईन प्रोग्राम. एक स्टँड अलोन कमांड लाईन प्रोग्राम आहे, म्हणजे आपलं जे काय वर्किंग आहे, जे काय आपलं जावा प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन आहे ते आपण कमांड लाईनवरती करू शकतो. ओके, ॲपलेट कॅन बी एक्झिक्युटेड बाय ब्राउझर अँड ॲपलेट व्ह्यूअर. ओके, यूज फॉर टेस्टिंग बिफोर डिप्लॉईंग देम ऑन वेबसाईट. जसं आपण लास्ट लेक्चर डिस्कस केलं होतं की जावा ही स्पेशली वेबसाईटसाठी किंवा वेब सर्व्हिसेससाठी डेव्हलप केलेलं आहे. तर बिफोर डिप्लॉईंग ऑन दिस ऑन वेबसाईट, this applet viewer can be used. Okay, this operates on the HTML document but requires embedded applet tag. आपल्या इथं applet tag एक आहे, ठीक आहे, तो आपल्याला कंपल्सरी फॉर एनी जावा प्रोग्राम यूज करायचा आहे. इग्नोर ऑल अदर HTML टॅग एक्सेप्ट applet tag. HTML म्हणजे आपलं टॅग नावाचे प्रकार आहे जे आपण फर्स्ट इयरला शिकलो होतो वेब पेज डिझायनिंगमध्ये. टॅग म्हणजे काय सगळ्यांना माहीत आहे. त्यातला फक्त ॲपलेट टॅग आपण फक्त यूज करतोय, बाकी सगळं तो इग्नोर केला जाईल इन केस ऑफ ॲपलेट. Cannot start any program on hold which execute it. Okay, now next point. So now this is the sample program. This is the sample program of applet. So this is the simplest program here. Here we are going to print hello world, okay, over the applet viewer or over the screen. Okay, now look at the first line. Import space java.applet.applet. So here first applet is, wait, here
the first applet. So this is the package name, okay, and the second applet is class name. So as I told you earlier, capital letter stands for the classes and small letter stands for the packages. Again the same thing, AWT is a package where A is small, and graphics is a class where G is a capital. Okay, now next thing is applet tag. That is, here we have applet code equal to hello world. Now this is the file name or class name of our program. So this is the class name, okay, with width and height dimensions. So this is the applet tag, okay. Now next is public class hello world extends applet. So here we are extending this applet class. We are extending the applet class here. So now, as we studied in the inheritance means deriving all the properties of the base class to reuse it in the child class. So that's why here hello world class or hello world program will use all the properties of the applet class from as its base class. Okay, again here we have public void paint, then graphics class, again G is object here, and the next statement is G dot drawstring double quote hello world comma 2020. This is the simple program. So this program is simple one which will display output of your program as a hello world. Now we will see one by one how this program works. So now here left hand side, on the left hand side we have program here, and right hand side is explanation. The first import statement imports the applet class from applet package. So बघा इथं पहिला जो लाईन आहे, ओके, जसं आपण आता जस्ट डिस्कस केलं होतं की applet क्लास काय करतो, इम्पोर्ट करतो which is belongs to the applet package. And next आहे every AWT, that is abstract window toolkit applet that can be created must be subclass of applet class. Okay, one more thing here, कोणताही appletचा प्रोग्राम असेल, हे दोन पॅकेजेस जे आहेत, हे दोन पॅकेजेस applet आणि AWT हे कंपल्सरी तुम्हाला तुमच्या प्रोग्राम मध्ये इम्पोर्ट करावेच लागतील, कोणताही appletचा प्रोग्राम असू दे. ओके, नाउ नेक्स्ट the second statement import graphics class from the AWT package. आता इथं applet class कशाला लागतोय आपल्याला, applet package कशाला लागतं, कारण आपण इथं एक्सटेंड केलेत प्रॉपर्टी कशाच्या, applet क्लासच्या. ठीक आहे, म्हणून आपण कोणता पॅकेज इम्पोर्ट करून घेतला, स्मॉल ए applet पॅकेज इम्पोर्ट केला का, तर आपण इथं ह्या क्लासच्या प्रॉपर्टीज इम्पोर्ट करून घेतोय म्हणून. इन द सेम वे आपल्या इथं ग्राफिक्स यूज करायचं आहे, आणि ग्राफिक्स कशाची बिलॉंग करतो, तर AWT पॅकेजसाठी, या AWT पॅकेजसाठी, म्हणून आपण इथं AWT पॅकेज सुद्धा इम्पोर्ट करून घेतलंय. देन नेक्स्ट लाईन इन द प्रोग्राम डिक्लेअर्स अ क्लास हॅलो वर्ड. इथं बघा हॅलो वर्ड, हा हॅलो वर्ड डिक्लेअर करून घेतलाय. ठीक आहे, विच मस्ट बी डिक्लेअर्ड ॲज अ पब्लिक. दिस इज वन मोर इम्पॉर्टंट थिंग, युअर प्रोग्राम मस्ट बी पब्लिक वन. ओके, तुमचा प्रोग्राम हा कंपल्सरी पब्लिक पाहिजे, अदरवाईज तुम्ही तुमचा प्रोग्राम रन होऊ शकत नाही. ओके, now again the same thing, we are going to continue with our same program discussion. Inside the hello world, pend method is used. Okay, pend method is declared. This method defined by the AWT, जसं आपण आता just use केलं, must be overridden by the applet. Inside pend method we have drawstring method, okay, which is a member of graphics class. ओके, हा आपला ग्राफिक्स क्लास आहे, त्याचा आपण इथं ऑब्जेक्ट तयार केला जी. ओके, आणि या जी चे मेथड यूज करून आपण जी डॉट ड्रॉस्ट्रिंग कॉल केलंय. ठीक आहे, आता हे कशासाठी आपण यूज करतो, आपल्याला ॲपलेटवरती काहीतरी स्ट्रिंग डिस्प्ले करायचे असतील तर आपण ते यूज करतो. ओके, आता आपल्याला स्क्रीनवर काय डिस्प्ले करायचं आहे, तर हॅलो वर्ल्ड डिस्प्ले करायचं आहे.
ओके, म्हणून आपण ते यूज केलं. ठीक आहे. आता सिंटॅक्स काय त्याचा, इट हॅज फॉलोइंग जनरल फॉर्म दॅट इज ड्रॉ स्ट्रिंग मेसेज कॉमा int x int y. okay, this is the general syntax for drawstring. Now in Java, the upper left corner, okay, wait, in Java this uppermost corner is considered as 0 0. जसं आपण कम्प्युटर ग्राफिक्सला शिकलो होतो. ठीक आहे, त्या पद्धतीनं अप्पर लेफ्ट कॉर्नर आपला जो स्क्रीनचा आहे तो 0 0 कन्सिडर केला जातो. आणि इथं आपलं पॅरामीटर्स काय घेतलेलं आपण 2 20 20, म्हणजे इकडून 20 आणि इकडं खाली 20, तो ट्रॅव्हल करेल आणि त्या पॉईंटला तो इथं येईल आणि तुमचा मेसेज इथं डिस्प्ले करेल अंदाजे या पॉईंटला. ठीक आहे. सो इट डज, आणि आणखीन एक, इट डज नॉट हॅव मेन फंक्शन. आता तुम्ही जर प्रोग्राम हा लेफ्ट साईडचा जर व्यवस्थित चेक केला असेल तर याच्यामध्ये मेन मेथड आहे का, नाही आहे. आता मला सांगा, आपण आज पण कुठलाही प्रोग्राम केला आहे त्यामध्ये मेन मेथड ही कंपल्सरी असते, पण जावामध्ये, जावा ॲप्लिकेशनमध्ये तसं नाही आहे. मेन मेथड हा ऑप्शनल पार्ट आहे. ओके, सो इन्स्टेड अन ॲपलेट बिगिन्स एक्झिक्युशन वेन द नेम ऑफ इट्स क्लास इज पास्ड टू द ॲपलेट व्ह्यूअर ऑर टू द नेटवर्क ब्राउझर. ओके, त्यामुळे आपण लक्षात ठेवा, जेव्हा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करणार आहोत, ठीक आहे, पहिली कमांड असेल जसं आपण कंपाईल करायला यूज करतो, जावा सी स्पेस प्रोग्राम नेम डॉट जावा. आफ्टर दिस कमांड इन कमांड प्रॉम्प्ट आपण आपले प्रोग्रामचं कंपाईल करतो आणि क्लास फाईल तयार होते. नेक्स्ट स्टेटमेंट काय असतं, जावा स्पेस तुमचा क्लास नेम, इतकं टाकताना तुमचा प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतो. पण आपल्या या प्रोग्राममध्ये मेन मेथड नसते, त्यामुळे काय होणार आहे की तुम्हाला इथं कंपाईल करायचं आहे. जसं की या केसमध्ये जावा सी स्पेस हॅलो वर्ल्ड डॉट जावा, सेकंड लाईनला सेकंड कमांड असेल ॲपलेट व्ह्यूअर तुमचा हॅलो वर्ल्ड. ओके, या पद्धतीने आपण एक्झिक्यूट करणार आहोत तो प्रोग्राम आणि हा तुमचा प्रोग्रामचा आउटपुट असेल. ओके, जे आता हा जो प्रोग्राम आहे ह्याच्यामध्ये दिस इज द ॲपलेट व्ह्यूअर. ओके, आता ही जी पोझिशन आहे ही, ठीक आहे, इथं आपण जिथून आपण एक्झिक्युशन चालू केलं आहे ही तुमची असेल 2020 पोझिशन. ठीक आहे, ही तुमची असेल 2020. समजा 50-50 घेतला तर इथं कुठं तरी येईल, मग इथं हॅलो वर्ल्ड प्रिंट होईल. ठीक आहे, हॅलो वर्ल्ड असं प्रिंट होईल. या पद्धतीने ते वर्कआउट होतं. ठीक आहे, आता आपला टोटल कंट्रोल जो आहे तो इथूनच होतो. या पद्धतीने तुमचं आउटपुट असेल, तुम्हाला या पद्धतीनेच प्रोग्राम करायचे असतील. ठीक आहे, आपण शक्यतो मॅक्सिमम प्रोग्राम हे ॲपलेट व्ह्यूवरती करायचे आहेत आणि त्यानंतर डिप्लॉय करायला जाणार आहोत आपण आपल्या ब्राउझरवरती. फक्त हे लक्षात ठेवा की आपल्या ॲपलेट व्ह्यूअरमध्ये प्रोग्राममध्ये मेन नसतो आणि कंपाईल करायला जावा सी आपलं रेग्युलर आणि आपलं ॲपलेट व्ह्यूअर एक्झिक्यूट करायला ॲपलेट व्ह्यूअर स्पेस प्रोग्राम नेम. ओके, सो विल स्टॉप हिअर फॉर टुडे.